Ladies and gentlemen, before calling upon stage the first speaker of the day, I would like to share a fact with all of you that the very auditorium we all are seated in today is named after him, Ziauddin Akbar Auditorium. Mr. Ziauddin has been a part of this free Quran education project since the beginning. He believed in us when no one else did, and thus he was a major contributor in the construction of this FQE Ziauddin Akbar Auditorium. Mr. Ziauddin has been a philanthropist and has done remarkable humanitarian work all across the globe, including feeding of hundreds of thousands of people on daily basis. Mr. Ziauddin Sahab, thank you so much for your support since the beginning. And now I'd like to request you to come up on stage and share your views on the importance of understanding of Quran. So please. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulihil Kareem, amma baad. Janab Dr. Muhtaram Dr. Maaz Sahab, Dr. Ubaidur Rahman Sahab اور محترم زاہد حسین صاحب اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے میرے لیے امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ قرآن، امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ قرآن، قرآن کی اہمیت، سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس تعلق سے جو میرا سبجیکٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، وہ کہتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دین کا مطلب جیسے ہم نارملی لیتے ہیں دین دنیا، دین دنیا، دین دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ دین کا مطلب ہے کوڈ آف کنڈکٹ، آپ زندگی کیسا گزارنا ہے، اس کے طریقے کا نام ہے دین۔ دنیا اور آخرت ہے، ہم دین دنیا کہتے ہیں، دین دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے اس کا نام ہے دین۔ اب ڈفرینٹ طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین، دنیا میں کیسا زندگی گزارنا ہے وہ طریقہ پورا بتا دیا، مکمل کر دیا ہے۔ اور وہ اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ صفات میں کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن میں نے یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، میں نے پوری کر دیا، تمام کر دیا، اس کے بعد فردر اور نعمتوں کی ضرورت نہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ پھر فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو طریقہ ہے، جو دین ہے، میں نے راضی ہو گیا، تم سے خوش ہوں کہ یہ دین اسلام ہے۔ یعنی اسلام ایکچولی طریقہ ہے، دین طریقہ ہے گزارنے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے۔ اور جو کوئی یہ طریقہ اختیار کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، اسلام پہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت ہم پہ پوری کر دی اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ پورا ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ، تو وہ نعمت جب پوری کی ہے تو کسی کا بھی جب احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم پہ جتایا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ احسان ادا کریں۔ اگر احسان ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم احسان فراموش کہلائیں گے، اور اس کی بہت بڑی سزا ہوگی احسان فراموشی کی۔ تو احسان ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو دین جو دیا ہے اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اللہ کے احکامات کے سامنے۔ میری خواہش میں یہ چاہوں گا، میں یہ چاہوں گا، یہ فلانا کرے گا، نہیں، اپنی خواہش سے ٹوٹلی سرنڈر کر دینا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اس کے رب نے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے 131، وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ اسلم، اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو اسلام لیا، اسلم، تو انہوں نے کہا قال اسلمت رب العالمین، میں نے سرنڈر کر دیا، جو حکم دیا مان لیا۔ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ امتحانات ہوئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہستی کو سرنڈر کرنا وہ اسلام ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت کیا دی قرآن میں کوئی بتایا تو نہیں ہے۔ جیسے ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ سارا قرآن بھیجا ہے کہ آپ قرآن جو بتاتا ہے وہ کریں، جس سے روکتا ہے وہ رکیں، ڈو اور ڈونٹ ڈو، ساری چیزیں اس میں وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے خود گنوائی، بہت بڑی نعمت تم پہ میں کمپلیٹ کیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 164، لقد من اللہ علی المومنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے بہت۔
پہلی والی آیت تھی ساری انسانیت پہ، مومنوں کا نہیں تھا اس میں، یہ صرف مومنوں پہ۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پہ۔ کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسول منہم، جب اس نے ایک رسول کو بھیجا تم میں سے، تمہارے لیے، اور من انفسہم، تمہارے لوگوں میں سے ایک کو اٹھایا، اس میں باہر سے نہیں بھیجا، اپنے میں سے اٹھایا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ صرف یہ نہیں کہ بس ان کے سلام کریں، ان کے تعریفیں کریں، ان کے لیے جلسے کریں، ان کے لیے مارچ کریں، روڈوں پہ نکلیں، وہ نہیں۔ انہوں نے کہا رسول یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھ کے سناتے تھے وہ۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آیات کی، قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو حکمت سے آگاہ کرتے تھے۔ حکمت کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ہے، مسلمانوں پہ کہا ہے یہاں پہ، مومنین پہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور ان کا کام یہ تھا کہ کتاب پڑھے، قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھائیں لوگوں کو۔ صرف پڑھنا تلاوت کرنا کافی نہیں ہے، سمجھانا ہے، حکمت کی باتیں بتانا ہے انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو۔ تو اہم کام کیا ہو گیا؟ اہم بات مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ پھر انسان سیکھتا، پڑھنے پہلا اسٹیپ پڑھنا ہے، پھر اس پہ علم حاصل کرنا، سیکھنا ہے۔ جب وہ سیکھتے ہیں تو اس سے بڑھ کے عمل ہے، عمل کرنا ہے۔ اس نیت سے پڑھیں، یتلو علیہم آیاتہ وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی باتیں کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ہم لوگ سارے مسلمان ضلالت میں تھے، جاہلیت میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ضروری تھی۔ پھر اسی طریقے سے جو اہمیت کی بات ہے، سورہ صاد ہے 38 سورہ 29 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، میں نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، بھیجا ہے، مبارکن، جو بہت برکت والی ہے، بہت برکت والی ہے، برکت کا سر چشمہ ہے یہ کتاب، لَيَتَدَبَّرُوا آیاتہ، تاکہ ان کے آیات پہ آپ تدبر کرو، غور و فکر کرو، یہ نہیں کہ صرف پڑھو اور چھوڑ دو۔ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، اس سے سبق حاصل کریں، صرف پڑھ کے چھوڑ نہیں دیں۔ صرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کو، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن مقصد قرآن کا دیکھنے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ عمل کرنا بیسک ہے، اس پہ عمل کرنا۔ عمل نہیں بھی کرے تو ثواب ضرور ہے، لیکن اس ثواب کے لیے مین مقصد اس کا ثواب نہیں ہے، سمجھ کے عمل کرنے کے لیے کتاب ہے۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کام پورا نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا سب سے بڑا حکیم اللہ تعالیٰ، اس نے ہماری بہتری کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے۔ جیسے سورہ یونس کی آیت ہے 57، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا اے مومن، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے لیے ایک ہدایت آئی ہے، ایک موعظہ، ایک نصیحت آئی ہے قرآن کی صورت میں، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، وشفاء لما فی صدور، جس میں تمہارے لیے، تمہارے دلوں کی، تمہارے ذہن، ساری شفا ہے، اس میں ساری شفا ہے، جس میں پوری دوا ہے انسان کے لیے، وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، کہیں اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں، یہی ہدایت ہے تمہارے لیے، ورحمۃ للعالمین، اور یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، سارے انسانیت کے لیے یہ آئی ہے جس میں شفا ہے، لیکن رحمت ہے مومنین کے لیے، جو ایمان لا کے اس پہ کرتا ہے اس کے لیے رحمت ہے دونوں جہاں میں۔ پھر سورہ اسرا ہے، یعنی سورہ، اس کو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر 17 آیت 82 ہے، بہت عام آیت ہے یہ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ہم نے اس قرآن میں شفا اتاری ہے، ما ہوا شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، رحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے شفا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں ہیں، اور ایک ابھی سنا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، اور یہ سورہ اسرا کی آیت 82 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
अब ये कॉमन सेंस की बात है, डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, किसी दवा के लिए, वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, उसको सिर्फ पढ़ने से बीमारी दूर नहीं होती, शिफा नहीं होती, उसको धो के पीने से नहीं होती, उसकी ताबीज बनाने से नहीं होती, उसका वो जाफरान में घोल के पीने से नहीं होती, उसके लिए बार बार उसको पढ़ें, याद करें, हिफ्ज करें, उससे सही नहीं होता। उसके लिए आप अमल करें, उस पर जो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पे, जो दवा दी है उस पर अमल करें। तो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर ऐसा करता है तो लोग हंसेंगे, ये तो पागल आदमी है ये, अन्य दवा लाने के बजाय बस दे के खुश हो रहा है, पढ़ रहा है, हिफ्ज कर रहा है, बड़े खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि बहुत काम कर दिया। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा हकीम है वो एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा है कुरान हमारे पास, उसको हम पढ़ रहे हैं, ताबीज बना रहे हैं, गले में डाल रहे हैं, कुरान पढ़ के भी इतने बार पढ़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने इसमें सवाब रखा है, नेकी रखी है, लेकिन इसका फायदा नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास है, आप इस पे अमल करें, जैसे कहता है वैसे करें, जिसका हक नहीं मारे, जो कहता है कुरान बस उस हिसाब से चलें, तो फिर शफा होगी, दिलों की शफा होगी भी, जिस्म की भी शफा होगी। अब जितने यूट्यूब पे आते, ये पढ़े तो ये मिलेगा, ये पढ़े तो ये होगा, ये बांधे तो ये होगा, ये करे, ये सवाब है, ये तो खाली अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाएं, उसे दवा ले, प्रिस्क्रिप्शन लेके पढ़े, रट लें, 10 दफा कर लें, कुछ नहीं होने वाला है उससे। होगा जब उस पर अमल करें। अमल जब ही करेंगे जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान हो, मतलब आप समझें। जो मुअल्लिमुल कुरान, ये जो फंक्शन है आज का, ये यही बताते हैं कि कुरान डायरेक्टली समझे, ये बताया, फलाना बताया, ये और अल्लाह ताला की ये कुरान का मोजज़ा है कि कुरान को अल्लाह ने आसान बताया। हल में मुदक्किर, क्या तुम है इसमें सबक लेने वाले? ये हर दफा शॉर्टकट ढूंढते, ये पढ़ने से ये होगा, वो पढ़ने से वो होगा, फलाना पढ़ने से। अल्लाह ताला कह रहा है भाई आपको कुरान पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से जो गद्दारी करेगा दुनिया में आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 मतलब मौत की सजा है। इसको नहीं अब हम मानते हैं, गुनाह बेशक करते हैं, गलती होती है, इंसान है, तौबा करे, वापस आ जाए। अल्लाह ताला कुरान में हर चीज ये बताई है। अब ये नहीं है कि बस सिर्फ पढ़ते जाएं, 10 बार कुरान पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, जितने मार पढ़ते रहो। और ये हम लोगों को लगाया गया है कि सवाब के लिए कुरान नहीं आया। ये अल्लाह की मेहरबानी, एक्स्ट्रा चीज है, सवाब, नेकी वगैरह, ये अमल के लिए आया है। और ये सवाब के लिए भी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये इब्ने माजा की एक हदीस है, हदीस नंबर 219। एक आयत का अमल करने की नीयत से समझना 100 रकात नफिल नमाज से बेहतर है, और किसी एक बाब का, मतलब एक चैप्टर का अमल करने की नीयत से समझना 1000 रकात नफिल नमाज से बेहतर है। तो अब ये दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 1000 रकात में तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। एक सूरा पढ़ने 4 घंटे 3 घंटे में आप समझ में आएगा, उससे ज्यादा सवाब मिल जाएगा, सवाब भी चाहते हैं। लेकिन मकसद अगेन सवाब नहीं है, अमल करना है। अमल करने के लिए समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। और आजकल खुदा के फल से इतने ज्यादा आसानियां हो गई हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टीवी, मतलब जितना आसान है समझना आजकल, बहुत आसान है। तो और इसके दुनियावी फायदे फिर ये समझना, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, हमारी समझ में आए नहीं आए मालिक का हुक्म है, हमें समझना पड़ेगा अमल करने के लिए। दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, अगर नहीं करते हैं, खुदा ना खातिर 2 हैं। अब अगर समझ के अमल करने से क्या फायदा है, समझ के अमल नहीं करने से नुकसान क्या है, अब ये पॉइंट ऑफ बताऊं। सूरह ताहा है, 20वां सूरा, आयत है 124। वो कहती है, वमन आरज़ा अन जिक्री, जो कोई मेरे अहकामात से रूगर्दानी करता है, एराज करता है, मुंह मोड़ता है, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, मैं उसकी इकानमी को तबाह कर दूंगा। जो मर्जी प्लानिंग कर ले, जैसे मर्जी बिजनेस के आपके आइडिया बनाए, प्लानिंग कर ले, वो कह रहा है मैं तबाह कर, टेम्पररी शायद कामयाब भी हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला गलत नहीं हो सकता। वमन आरज़ा अन जिक्री, मेरे जिक्र से, मेरे अहकामात से जो मुंह मोड़ता है, रूगर्दानी करता है, मैं इसकी जिंदगी को, उसकी मईशत को तबाह बर्बाद, जो मर्जी प्लानिंग कर ले वो। तो नुकसान ये है कि दुनियावी नुकसान है, हम जितना मर्जी बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन उसके अहकामात से रूगर्दानी करते हैं तो तबाही आ जाएगी। ये अल्लाह ताला के अहकाम है। और अगर उसके अहकामात को मानते हैं, उस पर मान के अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला सूरह मायदा में ये आयत 66 है, वो कहती है,
वलौ अन्नहुम अक़ामुस सलाता अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम, अगर तुम लोग तौरात पे, इंजील पे और कुरान पे कायम होते, उस पे अमल करना शुरू करते। हमारे लिए कुरान है, ये तो यहूदियों के लिए, ये नसरानियों के लिए भी है। वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो अल्लाह की तरफ से तुम पे नाजिल हुई है कुरान नाजिल, उस पे तुम अमल करते, समझने के अमल करते। लाकिलु मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अल्लाह ताला ऊपर आसमानों से रिज़्क़ बरसाता, जमीन से रिज़्क़ उगाता। ये हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है तुम इस पे अमल करो, मैं जमीन से रिज़्क़ बरसाऊंगा, उगाऊंगा, आसमान से रिज़्क़ बरसाऊंगा। ये सारी मेहनत हम जो करें, इसका ये मतलब करे नहीं, ये है कि इस पे अमल करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए, हमारी सारी प्लानिंग जो भी करते हैं हम इसके, अच्छा बेसिक इंसान होने की वजह से गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ भी कर देगा। ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूर, सूरह उसकी ज़ुमर की आयत है, आयत नंबर 53। वो ये कह, तो आप मायूस नहीं हो, मैं माफ करने वाला हूँ, सारे गुनाह माफ कर। आप पहले करने की कोशिश, नियत तो करो कि काम करेंगे, समझने की, समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नियत से कि मैं इस पे अमल करूंगा। समझ के अगर समझते हैं फिर भी छोड़ते हैं तो ये बगावत हो गई और इसका बड़ा वबाल होगा। और जो मुसलमान आज जो तबाह है किस लिए, आज इस वक्त दुनिया में, इससे पहले इतने कभी हाफिज कुरान नहीं थे होंगे, इससे पहले इतने बड़े मुफ्तियां शेख नहीं थे होंगे, हर कोई सारा सवाब पे जोर देता है। और मुसलमान सबसे ज्यादा तबाह क्यों है? दुनिया की वाहिद किताब है कुरान शरीफ, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती, इससे ज्यादा किताब दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन बदकिस्मती से ये वाहिद किताब है जो बगैर समझे पढ़ी जाती। 95% से ज्यादा लोग बगैर समझे कि जितने हाफिज हैं, जितनी एटलीस्ट मेरी इंटरेक्शन होता है, 95% हाफिजों को भी नहीं मालूम क्या पढ़ते हैं, तरावी भी सुनते हैं, सब करते हैं। इसी वजह से चूंकि अमल नहीं है, हर छोटी से यहूदी, कितने 1-2 करोड़ की आबादी नहीं है पूरे दुनिया में, पूरे कितने 25 का हम नहीं, पूरे दुनिया पे कब्जा किया हुआ है, पूरी दुनिया पे कब्जा, इसलिए कि हम अमल में जीरो हैं। अमल में इसलिए जीरो है कि हम समझते नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं। और जहां भी ये बात होती है, मुसलमानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, सवाब सवाब, इतने सवाब, उतने सवाब, उतने सवाब, इतने सवाब, सवाब सवाब सवाब। सवाब में हम अमल में टोटली जीरो हैं, किसी काम के नहीं रह गए, बेस काम करते ही नहीं। अखलाकियात है, ईमानदारी है, इस पे अहमियत जो कुरान कहता है उस पे काम नहीं करते हैं। सवाब के लिए रोजे रखेंगे, हर दफा उम्रे पे चले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा तूने कितने उम्रे किए, तूने कितने सवाब किए, मुझसे ये पूछेगा तूने क्या किया मेरे कुरान के साथ। तूने, कुरान की अहमियत इतनी ज्यादा है, अगर कुरान समझना सबसे पहले है, समझ के नियत ये होगी कि इस पे अमल करेंगे, जितना हो सके अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला कोई कोताही होगी, कोई कमजोरी कमी बेशी होगी, वो सब माफ कर देगा, क्योंकि नियत पे सारी दरबदार है। तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ये मेरे अब और दूसरा क्या कहना है, फ़क़ल तुस्तग़फ़िरु रब्बक, सूरह नूह की आयत 3 आयतें, 7, 10, 11, 12, 4 आयतें हैं। फ़क़ल तुस्तग़फ़िरु, नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी कौम को बार बार कहा, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, ये गफूरुर रहीम है, युरसिलस समा अलैकुम मिदरारा, ऊपर से आसमान से बारिश बरसाएगा, और युमदिद को अम्वालुम, और तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, बहुत देगा, व बनीना यजअल लकुम, और तुम्हारे औलादों में इजाफा करेगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हें जन्नतें देगा, अनहार मतलब नहरें भाई तुम्हारे लिए देगा, सिर्फ और सिर्फ तौबा करके वापस आ जाओ तुम। ये हम जब तक समझे नहीं कि अल्लाह क्या कह रहा है, बहुत सी चीजें हम तो कहने के बताने के लिए, लेकिन समझने की पहले कोशिश करें। समझने की नियत ये होगी कि भाई इस पे अमल करने की कोशिश, जितना हो सकते अमल कर, तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अगर नहीं करते हैं, अल्लाह ताला फिर थ्रेट किया है, वमन आराज़ा ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन ज़करा, मैं तुम्हारी इकानमी तबाह करूँ, जो मर्जी प्लानिंग करो तुम लोग। चलिए, अल्लाह ताला हमें समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।